नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद दारुल देवबंद जिंदाबाद हजरत मौलाना सैयद महमूद अहमद मदनी जिंदाबाद। हजरत हमारे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि बैठना है। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا चल من रे يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم कर ला बड़ा वीडियो पिट के ला बड़ा हज़रात उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़, बुजुर्गों और भाइयों, जामिया बदरुल उलूम का ये इजलास दर हकीकत सिर्फ इजलास नहीं, एक रस्मी इजलास नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने की एक दरसगाह है। एक पढ़ाई मदरसे के अंदर सारे साल होती है और कुछ सीखना सिखाना इस इजलास में होता है। जलसे करने का मकसद भी यही है कि भूली हुई बातों को याद दिलाना। नई तो कोई बात है नहीं बताने वाली, सब वही पुरानी बातें हैं। कहते हैं ताज़ खाही दाश्तन गर्दा खाए सी नरा, गाहे गाहे बाज खाए किस्से पारी नरा। तो वही पुरानी बातों को दोहराया जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए उससे क्या क्या फायदा होगा, और जो नहीं करना चाहिए अगर वो करोगे तो क्या क्या नुकसान होगा। ये मोटी सी कुछ बातें हैं जो बताई जाती हैं। सुबह से आप लोग आए हुए हैं, अक्सर बातें बताई जा चुकी हैं, तो मैं क्या बताऊं। यूं कहते हैं भाई इनके पास तो वही बात है, बस नमाज पढ़ो, सच बोलो। अब कौन नहीं जानता कि सच बोलना अच्छी बात है, सभी जानते हैं, पर होता नहीं। जानते तो हैं पर मानते नहीं। अगर मानने लग जाए तो बदल जाए बात, पर बात बदल नहीं रही है। मुश्किल क्या हो गई कि सब जानते हैं लेकिन सब मानते नहीं, यानी सारी बातें जानते हैं लेकिन सारी बातें मानते नहीं। मिलावट नहीं करनी है बुरी बात है, सब जानते हैं बुरी बात है। अब अगर यहां से यूं कहा जाए आपसे भाई मिलावट मत किया करो, इसको मतलब थोड़ी कि यहां बैठे हुए सारे लोग मिलावट करते हैं। मिलावट तो करते नहीं लोग, मुसलमान तो मिलावट करता नहीं। दूध में मिलावट करता है मुसलमान? नहीं करता। तो वो मुसलमान कैसा जो दूध में मिलावट करके दूध को बेच ले? करता नहीं मुसलमान ये काम, झूठ भी नहीं बोलता। तो जब सारे अच्छे काम पहले से चालू हैं तो नया क्या बताएंगे? क्यों बोली साहब, नया क्या बताएंगे?
یہ تو سارے پہلے سے چالو ہے کہ جھوٹ آدمی بولتا نہیں، دھوکہ آدمی دیتا نہیں، لڑائی کسی سے کرتا نہیں، گالی کسی کو بکتا نہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، جھگڑے سے دور رہتا ہے، دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتا، ایمانداری سے زندگی گزارتا ہے، تو بتانے کے لیے بچے گا کیا؟ یہ بتاؤ، بچے گا کچھ؟ تو مسلمان تو پہلے سے نہیں کرتا یہ سارے کام۔ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ مسلمان جھگڑا کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اگر جھگڑا کر لیا ہے تو مسلمان جلدی سے اسے مٹا بھی لیتا ہے۔ جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں پر مٹا بھی لیتے ہیں، دل صاف کر لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، سینے سے لگ جاتے ہیں، بھائیوں کے بیچ کی دشمنیاں دوستی میں بدل جاتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میدان میں یہاں جمع ہیں، ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور وہی ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں ہر سال، وہی ہوتے ہیں جو پچھلے سال کے کچھ نئے آ جاتے ہیں، کچھ پرانے چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہر سال آتے ہیں۔ اب یہ جگہ جو آپ کی جگہ ہے، جہاں آپ جمع ہوئے ہیں، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کے لوگوں کے بیچ میں آپ لوگ سب جمع ہوئے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میدان سے جب اٹھ کے جائیں تو دشمنی کا جو دل میں دکھ ہے، تکلیف ہے، ہم سب یہاں جمع ہیں، میری بات سمجھو، بہت ٹیڑھی میڑھی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں ہندی انگلش بول رہا ہوں، میں تو سیدھی سادھی زبان آپ والی بول رہا ہوں، اور نئی بات تو نئی بات بھی نہیں، یہ بات پرانی ہے ساری۔ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس موقع کو سنہرا موقع بنا لیں، کیا ممکن ہے؟ کتنی مشکل سے نکلی ہے انشاءاللہ، سب سے زور سے میں نے مولوی صاحب کی نکلی۔ مطلب یہاں سے جائیں گے تو دل میں جو دکھ پہنچا ہوا ہے اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے چچازاد سے، اپنے تائزاد سے، اپنے ماموزاد سے، اپنی بہن سے، بہن کے شوہر سے، بہنوئی سے، بھانجے سے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے دل میں، اور وہ تکلیف ٹیس پہنچا رہی ہے میرے دل کو۔ جو تکلیف پہنچی ہے نا، وہ تکلیف دکھ دے رہی ہے، وہ کانٹا ہے، کانٹے کو نکالنا ہے یا دل میں باقی رکھنا ہے؟ نکالو گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ اگر میں نے اپنے دل سے اس ہانس کو نکال دیا، ہانس سمجھ رہے ہو، اس کانٹے کو نکال دیا، تو بھائی کے لیے میرے دل میں کانٹا تھا، میں نے نکالا، اس کو فائدہ ہوگا، یوں سمجھ کر کے میں نے اس کو نکالا نہیں، اس کو سینک کے رکھا ہوا ہے اپنے دل میں۔ میں نے کیا کیا؟ بھائی کے لیے میرے دل میں ایک کانٹا ہے، اس نے بدتمیزی کری تھی میرے ساتھ، لڑائی کر لی میری زمین میں، ڈول میری طرف بڑھا لی، ٹھیک ہے نا؟ بھائی نے زیادتی کری، بہت غلط کیا بھائی نے، سزا کس کو ملنی چاہیے؟ جس نے غلط کیا، بھائی نے، بہن نے، چچا نے، تایا نے، پڑوسی نے، کسی نے غلط کیا، سزا کس کو ہونی چاہیے؟ جس نے غلط کیا اسے سزا ہونی چاہیے۔ سزا کس کو ہو رہی ہے؟ مجھے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنے دل میں پھانس رکھ لیا۔ اپنے آپ کو کیوں سزا دیتے ہو؟ نکال دو اس پھانس، معاف کر دو۔ معاف کر دو گے تو پہلا تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جھگڑا جہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے ہم نے اس جھگڑے کو باقی رکھا اپنے دل میں، دل میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے دل میں؟ کیا ہونا چاہیے دل میں؟ کون ہونا چاہیے دل میں؟ کون ہونا چاہیے؟ نہیں پتا، اللہ ہونا چاہیے۔
फांस लगा के बैठ गए हो तो फिर क्या होगा? अल्लाह कहां होगा? अल्लाह की जगह अपना दिल है हमारा। कहते हैं मोमिन का दिल जो है खाने खुदा होता है, अल्लाह का घर होता है मोमिन का दिल। पर उसमें तो हमने दुश्मनी पाल रखी है, जगह ही नहीं छोड़ी। जहां लमिया होना चाहिए था वहां दुश्मनी बैठी है। आज के इस मैदान में हम यहां जमा हैं, इस मैदान को, इस मदरसे को, इस जगह को, इस जमा होने को मुबारक बना दो, बरकत वाला दिन बना दो आज के दिन को। कैसे? उठने से पहले सबको माफ कर दो, माफ करना सीख लो। तुम्हारी जिंदगी में अमन आ जाएगा, शांति आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, सलाम हो जाएगा। मैंने तीनों चारों जबान में कह दिया, तुम्हें कोई सी भी समझ लो। सुकून चाहिए? खरीदने जाओगे, बाजार में मिलेगा? नहीं मिलेगा। सुकून चाहिए? नहीं चाहिए। सुकून चाहिए तो दिल को खाली करो, खाली करो अपने दिल को, माफ करना सीखो। झगड़ा करना कमाल नहीं है, माफ करना कमाल है। अगर तुमने माफ करना सीख लिया, कोई तुम्हें रुसवा नहीं कर सकेगा। ये दीवार देख रहे हो, पीछे मुड़ के देखो, ये दीवार है सामने, कितनी ईंटें हैं। इनमें से ईंटें खिसकाना शुरू कर दो, दीवार रहेगी, खत्म हो जाएगी। मिसाल दी गई है, मोमिन जो है वो दीवार की ईंटों की तरह होता है। माफ नहीं करोगे तो ये दीवार नहीं बनेगी। माफ नहीं करोगे मिल्लत नहीं बनेगी। मिल्लत की तामीर माफ करने से होती है शुरू। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप लोग? नहीं आएगी समझ में, क्योंकि दिल तो कहीं और है, नहीं समझ में आएगी। हर आदमी की दुकान अलग है, हर आदमी की सोच अलग है। बस अपना अपना काम है, अपनी अपनी जिंदगी है, अपना अपना तरीका है। बार बार ताकीद फरमाते थे हजरात सहाबा किराम को कि क्या किया जाए कि गुनाह से हिफाजत की जाए। अगर इंसान फराइज को पूरा करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाता रहता है तो फिर उसके दिल नूरानी बनता चला जाता है। और अगर इंसान अमल तो कसरत के साथ करे लेकिन उसके साथ साथ गुनाह भी करता रहे तो उसकी मिसाल मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का सफर फरमा रहे थे, सब गर्मी का जमाना, गाड़ी में तशरीफ ले जा रहे थे, एसी चल रहा था लेकिन गाड़ी ठंडी नहीं हो रही। और उन्होंने ये फैसला किया देखा गया तो पता चला कि एक तरफ का शीशा खुला हुआ है, अगर कर लिए तो काम हो जाएगा तुम्हारा। उसकी वजह से असर ये हो रहा है कि गाड़ी ठंडी नहीं करके उठेंगे तो फौरन गाड़ी में मौजूद लोगों को आखिरत की डायरेक्शन में रखेंगे। क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि देखो यही मिसाल इंसान के दिल की है। हम इसमें जो गाड़ी की मिसाल है यही मिसाल अब इसमें से कोई ईंट निकलेगी नहीं। और इंसान जब अमल करता है तो एक अमल के जरिए से दिल में नूर आता है, फिर उसमें अड्ढा फंसाया जाता है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है। इत्तेफाक से नंगी दीवार नजर आ गई तो मुझे याद आ गया कि वो मिसाल समझा दो, काश समझ में आ जाए। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बाहर से लड़ाई नहीं है, अंदर से लड़ाई है। सब लोग समझते हैं बाहर से लड़ाई, लड़ाई तो अंदर की है। अंदर को ठीक करना है आपको, अंदर ठीक हो जाएगा बाहर खुद ठीक हो जाएगा। बाहर को ठीक करने के लिए अंदर को ठीक करना पड़ेगा।
یہ غلط فہمی ہے کہ اندر کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، باہر سے ٹھیک کر لے گا۔ کون آئے گا باہر کا ٹھیک کرنے کے لیے؟ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی باہر سے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آنے والا ہے نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہم خود کو ٹھیک کریں گے تو زمانہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ زمانے کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اپنے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جمع ہونے کو یہاں کی کارآمد بنا لو، ورنہ تو رسم بن جائے گی۔ ہاں جمع ہوئے تھے، ماشاءاللہ ابھی مولانا اعلان کر رہے تھے فلانے گاؤں سے، فلانا اسارا والوں سے، یہاں سے وہاں سے، سب جگہ سے ماشاءاللہ لوگ حصہ لیتے ہیں۔ دیتے ہو تو لے کے بھی تو جاؤ، کچھ خالی دے کے جاؤ گے؟ اگر دے کے جا رہے ہو تو جتنا دے کے جا رہے ہو اس سے زیادہ لے کے جاؤ۔ کیسے لے کے جاؤ گے؟ جو جانتے ہو پہلے سے اس کو عمل درآمد کر کے جاؤ گے، امپلیمنٹ کر کے جاؤ گے اپنی زندگی میں۔ جانتے ہیں سب۔ اگر صبح سے جتنی باتیں ہوئی ہیں اپنے دل میں جھانک کے دیکھو گے تو اس میں سے ایک بھی بات مشکل سے، ایک آدھ دو بات مشکل سے ملے گی جو آپ کو لگے گا کہ تو نئی بات معلوم ہے، پرانی بات۔ وہی بات ہے جو بڑوں سے سنتے چلے آئے، ابھی بھی ہر سال وہی بات سنتے ہیں، شادی کرو تو سادگی سے کرو، کہتے ہیں نا۔ اب وہ تو ناک کا معاملہ ہے، سادگی سے کیسے ہو جائے گی؟ چودھری صاحب کی ناک کٹ جائے گی۔ چودھری کی ناک بڑی ہے، دین ایمان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ میں یہ کہتے کہوں تو ان کی سنت بڑی نہیں ہے، پر ہمارا عمل تو ایسا ہی ہے۔ کیسے سمجھائیں گے آپ کو؟ سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں۔ اللہ نے دو کان کس لیے دیے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں دو کان کس لیے دیا؟ ہمارے مفتی افتخار صاحب ہیں جمع کرناٹکا کے صدر، ان کے ساتھ میں گیا تھا وہاں میسور، اب سے 15 سال پہلے، 18 سال پہلے، پرانی بات ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے میسور میں یہ بتا دو دو کان کیوں دیے اللہ نے؟ ایک ہی سے کام چل سکتا تھا، کیوں دیا؟ ادھر سے سنو، ادھر سے نکال کر ختم ہو گئے۔ یہاں سے جائیں گے۔ ابھی بھی اگر میں آپ سے پوچھوں میں نے کتنی باتیں کہی ہیں، اکثر لوگ ایسے جو بتانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ کیوں؟ ہاتھ میں موبائل ہے یا بات، بیٹھے یہاں دماغ کہیں اور ہے، بیٹھے ہیں بیٹھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آنے کے لیے آ گئے۔ ہماری بات نہیں ہے، ساروں کی بات ہے۔ کوئی تو مذاکرہ ہونا چاہیے، کوئی تو بات چیت ہونی چاہیے نا۔ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کہاں بات چیت ہو رہی ہے؟ لوگ آتے ہیں اسٹیج پہ، واہ واہ زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ، تقریر کری چلے گئے اتر کے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ تو ایک طرف ہے ون وے ٹریفک ہے، کسی سڑک پر اگر ون وے ٹریفک چلتا ہے وہ سڑک کامیاب نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، جو راستہ صرف جانے کا ہو وہ راستہ کامیابی کے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کوئی کام کیا ہے، آپ کو پلٹ کے دیکھنا پڑے گا اس کام سے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اگر آپ مڑ کے نہیں دیکھ سکتے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دیوار نہیں بنی، میں اس مثال دیوار کی دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ مثال دی گئی ہے دیوار۔ مومن کو اسی دیوار کی مثال دے کے مومن کو کہا گیا ہے۔ ایک دیوار، ایک بنیاد کا پتھر ہے۔ آپ سننے والے لوگ ہیں، آپ سننے کے لیے جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ماننے والا بنا دے، ماننے والے بن جائیں گے تو کرنے والے بھی بن جائیں گے، اور کرنے والے بن جائیں گے تو یہ دیوار کی تعمیر ہوگی، خالی نہیں جائیں گے آپ۔ اور اگر صرف سننے والے ہوں گے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ ویسے ابھی تو وعدہ کر لیا معاف کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ معاف کر کے جائیں گے، اپنے جھگڑوں کو ختم کر کے جائیں گے۔ اور میں مولانا سے درخواست کروں گا
आज के जमा होने का फायदा ही यह होगा। मौलाना से दरखास्त करूंगा, मौलाना आकिल साहब से, ये साहिबजादे मौलाना कामिल साहब के, अगर वो जिंदा होते तो करवा लेते, ये भी करवा सकते हैं इंशाल्लाह। गांव जितने गांव से चंदा आया है, हर गांव में सफर हो इन लोगों का, झगड़े मिटा के आएंगे, मुकदमा वापस करवा के आएंगे, और जो वापस नहीं करेगा उसके नाम का बोर्ड लगवाएंगे पक्का, ईंट की दीवार बनाएंगे, उसके ऊपर लोहे का वो लगाएंगे, बैनर लगाएंगे बड़ा, मसलन गांव सारा है, मसलन यह गांव कौन सा हमारे गड़ी दौलत को, अजी नहीं, गड़ी दौलत का नंबर आखिर में आएगा, वरना मौलवी साहब तुम फेल हो जाओगे। गड़ी दौलत आखिर में, शुरुआत यहां से नहीं होगी। वैसे तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वतन से मक्के से शुरू किया था, लेकिन मक्के वालों ने फिर निकाल दिया था, गड़ी दौलत वाले भी मौलवी साहब को निकाल दिया। ये बड़ा हमारे झगड़े खत्म कराएगा, हम तो झगड़ों को ऊपर जी रहे हैं। मजे की बात है कि अपने जख्म को हरा करके रखते हैं, जख्म को भरा जाता है भैया, उसको मरहम लगाया जाता है, वो कुछ मरहम लगने लगता है तो फिर उसको उखाड़ते हैं नोच के, झगड़ा बाकी रखना है, खत्म नहीं करना। क्या बात है, ये कोई बात हो गई? आज के इस जलसे का हासिल यही है कि हम लोग ये तय करके उठेंगे कि जी कितना भी हो जाए, एक बात याद रखना, गलती दूसरे की होती है, अपनी गलती नजर नहीं आती। अगर मैंने किसी से झगड़ा किया तो मुझे अपनी गलती नजर नहीं आएगी, दूसरे की गलती नजर आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं माफ करके उठना है। हाँ उसी की गलती है, मान लिया मैंने कि हाँ उसी की गलती है, जिससे झगड़ा है उसी की गलती है, ये मान लिया, तभी तो माफ करना है। और जब माफ कर दो तो काम खत्म हो जाए, अपना काम तो खत्म हो गया, अपना दिल का जख्म तो भरना शुरू हो जाएगा। झगड़े को खत्म करना है।